یہ نہ سمجھنا کہ حضرت ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا ہے، ہمیں پوچھنا ہے۔ اور میاں محمد پاک صاحب فرماندے نے جو پوچھن تے آ گیا نا پھر نہیں بچنا کسی نے۔ عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے بھی منہ کالے ہے۔ اس لیے پتر جہاں کہیں بھی رو، میں بچوں سے کہا کرتا ہوں بس بھولنا نہ، بھولنا نہ۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن مقرر کر لو، ضرور قبرستان جایا کرو، ضرور قبرستان جایا کرو۔ وہاں دیکھو قبروں کو حضرت جا کے، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ حضرت جایا کرو حضرت، اور اس کے اوپر جو تختیاں لگی ہیں ان کو پڑھا کرو جا کے حضرت، تاکہ پتہ چلے حضرت ایسے کیڑا کیڑا چودھری لیٹے آ گئے حضرت، اور ہم نے بھی جانا ہے حضرت۔ میں ان بچوں کو بتاتا ہوں، میرے ایک دوست تھے وہ مکان بنا رہے تھے، ہم مسافر پردیسی لوگ ہیں حضرت جی، جگہ جگہ سفر کرتے ہیں۔ وہ میری کو 2-3 بار نا ان سے ملاقات ہو گئی، وہ جناب اپنے مکان کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نا بڑی ریجوں سے مکان بنا رہے تھے، بس سلام دعا تک بات میں حدود رہی۔ وہ جب 4تھی بار ہوئی تو میں نے گاڑی کھڑی کر لی، میں نے کہا حضرت بڑی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں۔ فرمانے لگے حضرت تو ایتھے کو شفٹ ہونے کا ارادہ ہے، تو سر تے نہ ہو تو ذرا مستری کام صحیح نہیں کرتے، میں ذرا اتنے کھلو کے اپنی نگرانی چ بنا دیا تاکہ کسر کوئی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ میں گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا واہ بندیا، پہلی گل تو تیرا ہی خیال ہے کہ میں شفٹ ہونا ہے، پتہ نہیں شفٹ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا ہے۔ ہاں یا لمحے کا نہیں پتہ بھی ہے، یہ میرا ہی ہے نا۔ خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، نکلے مگر دل کے ارماں بڑے کم نکلے ہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے۔ یہ تو تیرے ہی وہم ہے نا کہ شفٹ ہونا ہے، باقی اللہ کی کیا مرضی ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ ہاں جس کو وہ بتا دے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تو اگر شفٹ ہو بھی گیا تو نے کتنی دیر رہ لینا، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال اور 100 سال رہ لے گا، لیکن میاں کبھی اس مکان کو بھی تو جا کے دیکھ جہاں تو نے پتہ نہیں کتنی دیر رہنا ہے، اس کو بھی تو دیکھنا کبھی جا کے، کبھی دیکھ اس کو بھی جا کے۔ اس لیے پتر بس دعا فرمو اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اللہ ہم پہ رحم۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام لکھا کہ آپ کی، چلو یہ بھی میں وہم آپ کا جاتے جاتے نکال جاؤں، ٹھیک ہے۔ وہ لکھا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا دور تھا، 2 بندے آپس میں لڑ پڑے اس زمین کی وجہ سے، ایک مالک تھا، ایک نے جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ میری ہے۔ اور آپ کو پتہ دلائل جھوٹے کے پاس بھی بڑے ہوتے ہیں۔ وہ جناب وہ جو گاؤں کے بڑے تھے نا، انہوں نے دونوں کو بٹھا کے کوئی بات ختم کر، لیکن جو جھوٹا تھا وہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا پراں تے پانی نہ پین دے، وہ کہ جی تھی تو سائڈ لینی ہے دی، میری تو سائڈ لینی کسی نے نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہوا۔ آخر اس بات پہ وہ جو پریا تھی، جو پنچایت تھی، وہ اٹھ گئی کہ بھئی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں موجود ہیں تو چلو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، ان کے فیصلے کو کون ہے جو نہ مانے۔ سارے لوگ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضرت زمین دا ایک ٹوٹا ہے، اے کہندا میری ہے، ان اے اٹھ کے کہندا میری ہے، اسی فیصلہ کیتا فیصلہ نہیں ہویا، ذرا آپ فیصلہ فرما دو ہاں کی دی۔ اور آپ کو پتہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایکسٹرا ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اپنی اس ہوشیاری میں وہ اکثر آداب محفل سے بھی روگردانی کر جاتے ہیں۔ اور وہاں بھی ایک بندہ تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کرو، کلیاں کلیاں کر کے انہاں دی گل سنو، تانوں آپ پہ پتہ چل جائے گا سچا کیڑا جھوٹا کیڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نہیں ضرورت ان کو کلا کلا کر کے پوچھنے کی، اور مجھے تو میرے رب نے اتنی طاقت بھی دی ہے، میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے۔ آپ سب کو لے کے تشریف لے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی، آپ کھڑے ہوئے، زمین کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا یہ زید کہتا ہے تو میری ہے، یہ بکر کہتا ہے تو میری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تجھے حکم دیتے ہیں تو ہی بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے۔ لکھا زمین بول اٹھی، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ دے نبی دوہیں جھوٹ بول دے جی، نہ میں دیاں نہ میں ہو دیاں، اینن کو تیاری کرن دوہیں میرے نے ہیں۔ ہم ساری زندگی یہی کھیلتے رہتے ہیں اندر جی، میری ہے میری ہے میری ہے میری ہے، اینڈ تے کی پتہ لگتا ہے اے میری کوئی نہیں سی ہے، میں ہی ادا ہے۔ لیکن دعا کرو حضرت جی اینڈ تو پہلے پتہ لگ جائے،
क्योंकि एंड दे जो पता लगा तो फिर होना कख भी नहीं है। दुआ करो पहले ही अंदर वाला मन जे कि मेरी नहीं कोई। अच्छा मेरी नहीं से इससे भी ना मैं इस तो पहले कोई बंदा ही उठ पवे। और मैं हजरत एक बार एक पिंड गया उसे एक बाबे वाली गुस्से ना उठ पे हूँ कहते हैं मौलवी साहब तुम साड़ियाँ जमीनें साढ़े को खो ली हैं। तो मैं अब हकीकत बात की ये है कागज़ां च मेरी है, कागज़ां च मेरी है, उंज मेरी कोई नहीं है। मेरी कागज़ां च ही है बस, उंज मेरी कोई नहीं है। ना मैं माँ के ढिडू लैके आया वहाँ, ना मैं नाल कवर च लैके जानी है। मैंने फिर एक सूफी साहब की बारगाह में अर्ज़ की मैं हुजूर फिर मसला की, मसला भी तो दसो ना खोल के। उन्होंने कहा फिर सुन ला मियाँ मसला है ही ये वो बाग है जिसके हज़ारों माली थे। उन्होंने कहा बाबा तू मालक नहीं तू कागज़ां च मालक है, उन्हें तू माली है। ये वो बाग है जिसके हज़ारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। मैंने सबसे पहले ये मसला अपने घर से सीखा। जो मेरी अपनी आबाई ज़मीन है ना सियालकोट में, मेरा जो घर है ठीक है जी, वो कभी कहलवाती थी मेरे दादा अबू की चौधरी इलम दी। फिर दादा अबू फोत हो गए, फिर वो प्लेट लग गई मेरे वाला साहब के नाम की, फिर उन्होंने दी हो गई। पिछले दिसंबर में वाला साहब भी फोत हो गए। हूँ अजकल मेरी है। हूँ सही दसी हो मेरी है, मेरी भी नहीं है, मैं माली है। इधर अजकल मेरी प्लेट लगी ही है, पता नहीं प्लेट कितनी देर लगी रहनी है इधर, फिर वो प्लेट बदल जानी है इधर, फिर नवा माली आ जाना है। और अगर को खुद को मालिक समझे बैठा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मालिक कोई है मियाँ, असी माली हैं। जिन्नी देर चाहेगा माली रखेगा, जिदू चाहेगा ड्यूटी साढ़े को ले लेगा, फिर नवा माली आ जाएगा, फिर नवा माली आ जाएगा। इसीलिए तो फिर मैं फिर उधर आता हूँ ना, इकबाल ने इसीलिए तो कहा वो किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद हो ज़या ला इलाहा इल्ला। चलो मैं आपको थोड़ी और बात वाज़ह कर। मेरा जो दादा मुर्शिद खान है ना, वो सियालकोट का एक बड़ा मशहूर और मारूफ रोड है, बिल्कुल उस रोड पे वो इधर जी करोड़ों की नहीं वो अरबों की प्रॉपर्टी है इधर जी। बिल्कुल आपका आस्ताना मुबारक जो है ना, मज़ार मुबारक मेरे दादा पीरो मुर्शिद का, बिल्कुल सियालकोट का एक महंगा तरीन रोड है उसके ऊपर है। जब वहाँ मेरे परदादा पीरो मुर्शिद बैठा करते थे ना, तो हज़रत का कोई इंजीनियर मुरीद हो गया। ज़ाहिर है हर मुरीद को अपने पीर से प्यार होता है। वो एक दिन हज़रत की बारगाह में अर्ज़ करता है, हज़रत आप तो किसी जंगल च भी जाके बह जाओगे ना तो लोगों ने उत्थे भी आ जाना, जे तुसीं मैनूं इजाज़त दवो तो मैं नक्शा बना के ना ले आवां तो इत्थे प्लाजा बनाइए। प्लाजा बनाना कोई शरी तौर पे गलत नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़े लोग थे, ये पड़े ही नहीं इन झंझटों में। आपने फरमाया यार असी नहीं प्लाजा बनाना। उसने की हुजूर क्यों, कोई शरीयत च मनाई है? फरमाया नहीं। तो प्लाजा क्यों नहीं बनाना? फरमाया यार असी अपने वड्डियां कोलों गल सुनी है तो असी नहीं प्लाजा बनाना। वो आगे से अर्ज़ करता है हुजूर ज़माने के अंदाज बदले गए, नए साज हैं राग बदले गए। हो सकता है जो आपने अपने बड़ों से बात सुनी हो वो पुराने वक्तों की हो, अब तो ज़माना नया। आपने फरमाया ज़माना जो मर्जी रंग बदले बात वही ठीक है। और करता है हुजूर की सुने तुझे अपने बड़े को? फरमाया यार असी सुने हैं कि नाल नहीं लैके जान देंगे, तो जो नाल खड़नी नहीं तो फिर बनानी कानून है। जो नाल लैके जाना सी तो कट्ठा करन दे दे। हमने हजरत जो छोड़ के जाना है हम वो इकट्ठा कर रहे हैं, जो लेके जाना है वो इकट्ठा ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जो लेके जाना था उन्होंने वो इकट्ठा किया। इसलिए हजरत जी ध्यान रखना है, ध्यान रखना, ये बड़ा डाढ़ा रंग है। और मैं बच्चों को बताया करता हूँ, अब तो खैर हजरत जी मसरूफियत इतनी हो गई है कि सियालकोट में जुमातुल मुबारक के अलावा बड़ा मुश्किल है कोई दिन मिल जाए। ठीक है, जैसे आज मैं इधर हूँ, कल सुबह मैंने जड़ा वाला खिताब करना है, जड़ा वाला से फिर मैंने जनाब वो चकवाल चले जाना है, फिर जनाब आगे हमने लिया जाना है। ठीक है जी, एक ही दिन होता है। लेकिन इब्तदाई जो दौर था तब फरागत होती थी, जो सामाईन थे जो मुक्तदी थे उनसे बड़ी मोहब्बतों के सिलसिले भी थे। ठीक है जी, बड़े हजरत हमने अपने मोहब्बत रखने वालों को अपने हाथों से गुस्ल भी दिया। और मैंने बड़े बड़े तमाशे देखे, बड़े बड़े तमाशे देखे। वो इतनी बेवफाई, कोई इंतकाल कर गया, बड़ा मोहब्बत वाला था मेरा। ठीक है, तो मैं जनाब चला गया, मेरा मोहब्बत वाला था, मेरा हक बनता था, उसका हक था मुझ पर। लो जनाब बाबे होरी परे कले पे थे, तो मुंडे आपस में बैठे,
जनाब बाहर 4-5 गाड़ियाँ खड़ी, कम से कम अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो मकान था, और मकान का ये हाल कि घर में साबुन भी पाकिस्तान का नहीं था, वो भी बाहर से आया हुआ था। बाबे होरी कल्ले मंजी ते पे दे मोए दे जिंदे नहीं, आपस में जनाब मैं चला गया और चलो हज़रत साहब अच्छा होया तुसी भी आ गए हो, तो किदू जनाजा रखी अब्बा जी का। मैं भी गल है वे पुत्र तुहाडे अब्बा जी ने, तुहानू पता है रिश्तेदारां ने कित्थों कित्थों आना है, तो तुसी डिसाइड करो। अच्छा एक कहता है मगरों तो बाद ना रख ली, हाय हाय एक बोले कहता पागला मुर्दे नूं इन्नी देर घर नहीं रखीदा। मैं आपको बता नहीं सकता मेरी क्या कैफियत। उसे बाबे का घर सी, ओदी कमाई सी, लेकिन वो घर में हज़रत उन्होंने कोई रखने को तैयार नहीं थी। एक कहता फिर असर तो बाद कर लैनी, उन्हें कहा अल्लाह दे बंदे गर्मी है कितने बेहोरी बोई ना छड़ दें। फिर एक ने कहा जोर तो बाद रख लेनी है, फिर एक बोलिया जो जोर तो बाद जो रखना है तो 10 बजे रख लो। फिर मुझे वहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब याद आए, जांदी वारी क्या डरोना बनिया, जांदी वारी क्या डरोना बनिया, हाथ नहीं लांदे डरदे जिना लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे, किथे ने तेरे कर दे। और कमाल लिखा फिर किसी ने क्या, उथे अमलांदे होने ने नवेड़े, किसी ने तेरी जात कुछ नहीं। कुछ वहम हमें यहाँ पड़ गए हैं, हमने समझ रखा शायद ये आगे भी इस तरह ही होना है। जी मैं गुजर हाँ, मैं बट हाँ, मैं राई हाँ, मैं बाजवा हाँ, मैं महर हाँ, मैं जट हाँ। तो उन्होंने कहना सानू की सुनाण दे, सानू सिर्फ है दस साढ़े महबूब का नौकर है एवं कि नहीं है, सानू ना सुनाया कोई, सानू सिर्फ है ना दस साढ़े महबूब का नौकर है एवं कि नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना।